चित बिरतियां नूं एकाग्रता बख्श के जुड़न दी किरपालता करो। आप समूह इटली दीयां संगतां वल्लों विशेष उपराला करके ये गुरमत समागम रखे गए हैं। आओ कुछ समा समय नूं सफला करिए। जो अज मुख वाक है साहिब श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह सूही राग दे अंदर साडे लई फरमान कर रहे हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सूही महला पंज पर बल जाइए। आठ पहर हर हर जस गाइए। सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी। सगल घटाका अंतर जामी। गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह दे बारे उन्हां दी अगम्मी ताकत नूं बयान करदिआं उन्हां दा गुणगान करदिआं भट्ट साहिबाना ने ये फरमान कीता है। ठीक है, कहंदे ज्ञानी ध्यानी कथाकार गुरमुख जन उहदी वडियाई गाउंदे ने। जिस गुरु अर्जन साहिब दा फरमान सूही राग दे विच आप संगतां ने श्रवण कीता है, उस गुरु अर्जन साहिब दी वडियाई करन वाले देश दे शांतरां विच उहदे निर्गुण स्वरूप दी उहदे सरगुण स्वरूप दी वडियाई करन वाले बेअंत कथाकार ने। बेअंत ताकतां उसनूं वडिया रहीआं ने। भट्टां नूं महापुरुषां नूं किसे ने पुछया भी उहदे गुण गायन करन वाले इन्ने ने कि उहदे गुणां दा अंत आ सकदा है? कि भट्टां दा फरमान है, अंत न पावत देव सवै मुन। दुनियावी बंदियां दी ते गल ही नहीं है, बंदे दे वस विच ते ये नहीं। बड़े बड़े महान देवते मुनिजन जिन्हां ने मन नूं एकागर कीता होया है, दुनिया वालों जिन्हां दे मन ने मोड़ा खाधा होया है, ऐसे देवते ऐसे बड़े बड़े सतपुरुष इंद्र महा शिव जोग करी फुन वेद बेरंज विचार रहियो हर जाप न छाडियो एक घड़ी। वेदां राही इत्थे निर्गुण दी गल है। गुरु अर्जन साहिब चोला ने निर्गुण स्वरूप करके सब विच समाए ने। जिथे बड़े बड़े देवते अज भी उन्हां दी वडियाई कर रहे ने, उत्थे वेद शास्त्रां ने भी कूक कूक के वडियाई उन्हां दे गुण गाए ने। पर कहंदा सारे यतन करके थक चुके ने, सारे ही गुण गायन करके थक चुके ने। गुरु अर्जन गुरु रामदास की वडियाई करके थक चुके ने, पर हजे तक कोई अंत नहीं पा सकिया। अंत पाउण दी समर्था किसे विच नहीं है, क्योंकि जे ते गुणां दी गिणती होवे सीमित, फिर ते गिणती हो सकती है भी इहदे विच इन्ने क गुण ने। तुसीं जाप साहिब नूं पढ़ियो,
ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ। परमात्मा की वडियाई की है। उही परमात्मा सरगुण स्वरूप होके दुनिया ते गुरु नानक साहब के रूप में आया। उही चोला बदल के गुरु अर्जन साहब बन गया। उही सोढ़ी सुल्तान गुरु रामदास बन गया। उही परमात्मा जगत दे तारने लई ये 10 जामे पहन के आया है। पर सच्चाई ये है भी मेरे वर्गे कई कथाकार और अपने नालों वड्डियां ताकतां दैविक ताकतां देवते लोक भी अज तक अंत न पावत देव सबै मुन उहदे गुणां दा रंचक मात्र भी अंत नहीं पा सके और ना कोई उहदे गुणां दा अंत पा सकदा है। ये ते आपां घड़ी बैठ के उहदी वडियाई कर लैंदे हां। वो गुरु अर्जन साहब जो परतख हर ने जिन्हों वाहो वाहो बाणी निरंकार ने यह रुतबा दिता है भी गुरु अर्जन परतख हर। गुरु अर्जन रब है। गुरु अर्जन का कंपैरिजन किसी नाल कीता नहीं जा सकता क्योंकि रब का शरीक कोई नहीं हुंदा। रब जिड्डा कोई होवे ते फिर ही कंपेयर करोगे। एवड ऊंचा होवै कोय तिस ऊंचे को जाणै सोए। उड़ा कोई होवेगा ते कंपैरिजन तुसीं कर सकदे जे है ही कोई नहीं उहदे वर्गा। उस गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह ने समुची कायनात लई सूही राग दे अंदर 741 अंग दे उत्ते ये फरमान किया है गुर अपने ऊपर बल जाइया। जिन्नी क साडे ते गुरु साहब ने कृपा की है, जिन्नियां क दातां सानू बख्शियां ने, इन्हां दातां नू याद करके दिन रात बलहारे जाइए कहते अपने गुरां तो। जनो कोई किसे नाल गुण करे ना, कोई साडे ते एहसान करे तो फिर असीं उस एहसान नू याद करके अगले दा गुण गायन करते हैं भी साडे नाल बड़ा भला कीता इसने। महाराज कहिंदे ने असीं अपने सच्चे पातशाह गुरु रामदास जी तो वारे बलहारे जाने हाँ। जदों उहदियां दातां वल वेंदे जे आ बाल परिवार ये दौलतां शोहरतां तख्तो ताज ये खुशियां खेड़े सब गुरु अर्जन साहब गुरु रामदास दी देन है। उस महाराज दे उपरों सदा बलहारे जाना की है? सिमरन करना, याद करना, चेते करना। हुण बंदे दी आदत है सवाल खड़ा कर दिंदा जी अच्छा किन्ना क समा बलहारे जाइए, किन्ना क टाइम बलहारे जाना चाहिए। 8 पहर हर हर जस गाइए। पैर हुंदा जे 3 घंटियां दा। 8 पैर हो गए दिन ते रात विच 24 घंटे। साडे कोलों ते कलगीधर पातशाह दा बख्शिया 5 बाणियां दा नितनेम ही नहीं हुंदा। वो भी करना पै जावे ते बड़ी तंगी महसूस करते हैं। उन्होंने भी बोझ समझते हैं। इन्ने नाल नहीं सरना। पातशाह कहंदे ने उन्होंने याद करना, उहदे तो बलहारे जाना। 8 पहरां दे दरम्यान एक पल भी सुवासां तो उसनूं दूर ना कर। 8 पहर ही उन्होंने याद कर। 8 पहर ही उसनूं चेते कर, क्योंकि सुवास वो लेखे विच है जिहड़ा उहदी याद विच गुजर जाता है। हुण इत्थे कई मेरे वीर कह दिंदे है तर्क दी बुद्धि है। वो कहंदे जी सिमरन करन दा फायदा की है। महाराज कहंदे विचार के बाणी पढ़ो। बिल्कुल कहंदे ने विचारो बाणी नूं। पर महाराज ने किते भी नहीं कहा भी सिमरन ना करो। हुण जिस
तुष बुद्धि नूं बाणी दे अगामी अर्थां दी समझ ना होवे ते फिर उहदा ते पार उतारा हो ही नहीं सकदा, वो ते पास हो ही नहीं सकदा, वो ते दुनिया तो तर ही नहीं सकदा। तुसीं थोड़ा जिहा ध्यान दिओ, आम ही जदों स्कूलां च असीं जांदे आ ना, कई बच्चे तो वो ने भी एक बार ही मास्टर समझावे तो समझ जाते हैं, क्योंकि कई सबजैक्ट ऐसे ने, वो साइंस होवे, वो मैथेमैटिक्स होवे, कुछ फॉर्मूले औखे ने, हर बच्चे की पकड़ विच नहीं आउंदे, हर बच्चे की समझ विच नहीं आउंदे। कुछ बच्चे ऐसे ने भी एक बार ही मास्टर ने आखिया तो पकड़ विच आ गए, विचार समझ विच आ गई, चंगे नंबर लै जाते ने पेपरां में। ते कई मेरे वर्गे जिन्हां दी पकड़ एडी नहीं है, वो ही रटे ला के पास हो जाते ने। फॉर्मूला समझ नहीं आया, विचार अधीन सी, जतन कीता, समझ नहीं आया, पर उन्होंने रटे ला के ही पास हो गए। खसम दा नाम इदां दा है, विचार करो, समझ विच आ गया ठीक है, जपना ना छड्डिओ। इत्थे जपण नाल ही पार उतारा हो जाता है। हुण दिहाड़ी धप्पे करन वाला कोई वीर जिहड़ा कदे किसी स्कूल कालज दा मूँह नहीं वेंदा, उहने विचार कित्थों कर लैणी है, उहनूं अर्थ कित्थों आउणगे? अर्थ नहीं आउंदे, विचार नहीं आउंदी, ते कई बार जीवन भी नहीं गुरमत अनुसार ढाल पाउंदा। शरधा ते सी, प्रेम ते सी, पर अर्थां दी समझ कोई नहीं सी। उहदे लई ते बूआ बंद ही कर दिता इन्हां तर्कवादियां ने, उहदे फिर रब ताईं पहुँच ही नहीं पावेगा। अनपढ़ बंदा ते रब कोल पहुँच ही नहीं सकदा, विचार नहीं जानदा वो। पर इत्थे कई आपां नलायक भी वेखे ने जिहड़े 10वीं पास कर जाते ने, रटे ला के भी पास हो जाईदा है। 15 भगत गुरु ग्रंथ साहिब विच बैठे ने, कोई फरीद जी वर्गा विरला ही महापुरुष है जिहड़ा चंगे घरों सी ते जिहनूं कुछ विद्या सिखण दा मौका मिल गया, क्योंकि उदों जात पात दा सिस्टम सी। ब्राह्मणां ने मंदिर अते विद्यालयां ते कब्जा कीता होया सी। जिहड़े शूद्र सन वो विद्या पढ़ नहीं सकते, उन्होंने तो ब्राह्मणों के बच्चों में, छतरियां के बच्चों में बहन का हुक्म नहीं सी। शूद्रां का कोई बच्चा किसी विद्यालय का, स्कूल का मूँह नहीं वेख सकिया। यही केंद्र सन, एक मंदिर, एक विद्यालय। विद्या इत्थे ही दित्ती जाती सी। जिवें आम ही बाहरले मुल्कां विच गुरु घरां विच तुसीं पंजाबी दे टीचर रख के पंजाबी सिखाउंदे हो, अमेरिका, कैनेडा, आम देशां विच जिथे अपनी वसों थोड़ी है, वो गुरुद्वारे नूं ही आपां केंद्र बनवा लैंदे आ विद्या दा। इदां उन्हां समयां विच विद्यालय सी, पर ज़्यादातर मंदिर ही विद्या के केंद्र सन। पर मंदिरां विच राम नूं गाउणा, राम नूं सुणना, विद्या नूं पढ़ना, विद्या नूं सुणना, ये केवल ब्राह्मण ते छतरियां दे हत्थ है। वो कहिंदे साडा कुछ लहू वखरा है शूदरां नालों, उच्चे हां सी। वैसे तो कबीर जी ने चोट कीती सी, कहिंदे जे उच्ची कुल है तुहाडी, वे तुहाडे विच कोई दुध वगदा है, शूदरां च लहू है, तो तुहाडा दुनिया ते आउण दा रस्ता भी कोई होर चाहीदा सी। माँ दे गर्भ चों नहीं सी तुसीं आउणे चाहीदे। जब तूं ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। भी जे कुछ ब्राह्मणां विच लहू दी जगह दुध वगदा है, कोई ज़्यादा पवित्र जे, ते तुहाडा आउण जाण दा रस्ता वखरा चाहीदा दुनिया ते। VIP जू होए तुसीं, आउंदे तुसीं भी 10 महीने गर्भ च पुठे लड़क के तंगी भोग के, रब ने तुहाडे लई कोई सौखा रस्ता बनाया ही नहीं। आम आपां देखते हैं जिहड़ा VIP बंदा है, एयरपोर्ट ते भी देखो, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी। हुण कोई VIP बंदा ही फर्स्ट क्लास की टिकट लैंदा है, उहदे लई थोड़ा जिहा सौखा लैण विच नहीं लगना पैंदा। दुनिया विच वंडियां ने, किसी दी फर्स्ट क्लास है,
ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਣ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਨ ਵੇਖ ਕੇ ਊਚ ਨੀਚ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲਾ ਸ਼ੂਦਰ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਥਾਕਾਰ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਟੁੱਬੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਥਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਲਿਖਿਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਰਟਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਰਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 8 ਪਹਿਰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਰਟੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗਨਕਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਗਨਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਣ ਬਹੁਤੇ ਪਤੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪਤੀ ਕਿਸਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਵੇਸਵਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਦਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨੀਆਂ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦੀਆਂ ਨੇ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਠੋਕਰਾਂ ਹੀ ਖਾਣਗੀਆਂ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਖੱਟਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਲਾਹਨਤਾਂ ਖੱਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਮੈਲ ਧੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਨਕਾ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਨਕਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ 8 ਹੀ ਪੈਰ ਜਪੋ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਜਪੋ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਜਪੋ। ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਪਜੀ ਜਾਪ ਸਵਈਏ ਚੌਪੀ, ਆਨੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਰਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਰਤੀ ਆਰਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ, ਇਹ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਆਰਤੀ ਆਰਤਾ ਕਰ ਲੈ, ਕਾਲ ਉਸਤਤ ਕਰ ਲੈ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਲਾ ਲਵੇਂ ਉਨੀ ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਉ ਲੱਖ ਹੋ ਹੈ, ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ 20। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਭਉ ਲੱਖ ਹੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾਂ ਹੋਣ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਉ ਲੱਖ ਹੋ ਹੈ, ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ 20। ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੱਖ 20। 20 ਲੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਰ ਗੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ। ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਵੀ ਇਉਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ। ਏਤ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਇਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਤ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਅਕੀਸ਼। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਈਸਰ ਈਸ ਈਸ਼ਵਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਕਿਸੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ? ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਕਿਪ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਥੱਕ ਜਾਓ, ਟੁੱਟ ਜਾਓ, ਡਿੱਗ ਪਵੋ, ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਫਿਰ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
चबारे ते उदां चढ़िया ही नहीं जाना, होर कोई जरिया है ही नहीं है, होर कोई तरीका है ही नहीं है। और कई बार पौड़ियां तो आपां डिग भी पैने हैं, जे ते थक के हार मन लई ते रब तक पहुंचिया नहीं जाएगा। ते जे पहुंचना है तो पौड़ियां वार वार चढ़नियां ही पैणियां, भावें वासियां होण, भावें मन ना लगे, भावें नींद आवे, मुशक्कत छड्डी नहीं जाएगी। फरीद जी का फरमान है, वो कहते कई बार वाकया ही रब बड़ी दूर है, तुरदियां थक भी जाईदा। फरीदा पैरी थका सिर झुला जे मूँह पिरी मिलाना। रब मिलना चाहिए, की होया जे पैरां नाल चलदियां थक भी गया, आपां सिर दे भार भी चलांगे। भाव के मुशक्कत नहीं छड्डनी, सिमरन नहीं छड्डना, बंदगी नहीं छड्डनी, मंजिल ताईं पहुंचना है। और कई बार अड़चना आउणियां ने, कई बार असीं डिग भी पैने हैं, कई बार नींद भी आउणी है, कई बार वासियां भी आउणियां ने, दलिद्र ने भी जोर पाउणा है। पर पहुंचण दा तरीका यही है, इन्हां पौड़ियां नूं वार वार चढ़ना ही पैना है, सिमरन करना ही पैना है और अठे पैर करना पैना है। और सानू दे पातशाह ने खुल भी दिती है भी तुसीं गृहस्थी हो, किरत करन वाले हो, हत्थां नाल किरत करो ते नाल उहनूं अंदर सिमरदे रहो, नाल उहनूं याद करदे रहो। कई बार आपां वेखिया हत्थ ते किरत विच हुंदे, अंदर अपना किते होर भज्जिया फिरदा। कहंदे अंदर रब वल नूं भजा के रखो, भाव के हर समय उसनूं चेते रखो। सिमरन दी बरकत की है, जिहड़े कह दिंदे ना तोता रटन है, भी तोता रटन नाल की होवेगा। गल काहदी है भी हवा जी इदां दी वगी है अजकल भी शरधा तोड़ दवो सारियां दी। गुरु नूं एक मामूली निशान दर्शा दिओ भी गुरु की दे सकता है। गुरु कीआं साखियां ते तर्क, गुरु दे इतिहास ते तर्क, गुरु दी बाणी ते तर्क। पुराने समय पुराने जिन्ने भी महापुरुष होए ने, बाबा जरनैल सिंह वर्गे, बाबा आनंद सिंह वर्गे, बाबा ईश्वर सिंह वर्गे, किसी भी संप्रदाय अंदर सिख जगत अंदर महापुरुष होए ने, कदे तुसीं उन्हां तों उन्हां दीआं पुराणियां रिकॉर्डिंग सुन लो, किसी गुर इतिहास बाणी ते वो किंतु परंतु नहीं सी करदे। ते जे उन्हां समयां च किंतु परंतु नहीं सी ते माड़ा जिहा भी सिੱਖੀ ਲਈ कोई दुखदायक हुंदा सी, कोई सिੱਖੀ दे उस फलसफे ते वार करदा सी, सिੱਖੀ ते कोई आंच बनदा सी ते कई सूरमे सिर दे दिंदे सी फलसफे नूं कायम रखण लई, मर्यादा नूं कायम रखण लई। जिद्दण दा तर्क आया है, तर्क दी तलवार साडे हत्थ विच आई है, वेख लो तूफान ते उन्ने ही वग रहे ने, सिੱਖੀ ते हुण सिर किहड़ा दिंदा है। माड़ा जिहा मोर्चा आपां लाउने आ, चार सिपाही इधरों गोलियां चलाउंदे, कोई एनूं भज जांदा, मेरे वर्गा कोई पिछों दी निकल जांदा है। तर्क रह गई है, शरधा रह नहीं गई। शरधा हुंदी ते 40 भी 10 लाख नाल लड़े ने, शरधा नहीं तो असीं 4 सिपाहियां अगे 10-10 हज़ार जिहड़ा धरने ते बैठा वो भी दौड़ उठदा है। गवाया ही है, कुछ पाया नहीं है। जदों दी गुरु वाल नूं उंगल करन लगे, पिछले समय तो ध्यान मार लवो। हरमंदर साहब की सी, अकाल तख्त साहब 219 भी सिंह ने, 1.5 लाख का घेरा है, पर वो जिहड़े अंदर ने उन्हां दी सुरती विच इह गल बह गई है भी जिहड़ा 10 लाख नाल लड़ा सकदा फिर 1.5 लाख की किहड़ी गल है। पर साडे अंदर अज ये भरिया जांदा भी ना किते 1.25 लाख ना भी कोई लड़ सकदा है, किते बिना सीस तो भी कोई लड़ सकदा है, किते हाथी नूं भी बचित्र सिंह ढा सकदा है, क्योंकि अपनी औकात नहीं है, हथ पहुँचता नहीं है। अंगूर खट्टे लगते हैं, जिन्ना स्वाद आया उन्हें हाथी भी ढाए हुए ने, उन्हें 1.25 लाख भी ढाया होया है। पर शरधा ते वार, साखियां इतिहास ते वार ही तां कीता जांदा तुहाडे ते भी तुहानूं महसूस होवे भी ये नहीं हो सकदा। ते आपां घट गिणती हैं, जदों भरोसा हो गया भी वाकई ही लखां नाल लड़िया नहीं जा सकदा, वो बामणा जदों मर्जी संघी फड़ के नप के ते धर्म खत्म कर देना है। जदों तुहानूं कोई आखे ना तुहाडे पुरखियां दे पल्ले कख नहीं है,
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਣੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਗੱਟੇ ਕੀਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਜੇ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਵੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 1.5 ਲੱਖ ਸਾਹਮਣੇ 200 ਸੂਰਮਾ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਸਿਆਪਾ ਰੱਖਣਾ, ਰੋਣ ਧੋਣੀ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰ, ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਸਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਵਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਾਗ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਪੱਖ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਪਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਹੀ ਲੜਾਇਆ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਚੁੱਭ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਮਚਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਨਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੋਤਾ ਰੱਟੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਬੋਲੋ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੋਤਾ ਵੀ ਰੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੋਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਰੀਸ ਨਾਲ ਬੋਲ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋੜ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਉ ਨਿਥਾਵੇਂ ਮਾਣ ਮੜੋਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦਾ ਥਾਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਗਨਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਲਖ ਹੀ ਕਾਲਖ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਗਨਕਾ ਉਧਰੀ ਹਰ ਕਹਿ ਤੋਤ। ਗਨਕਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹਰ ਜਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਨਾਲ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਨਕਾ ਤੋਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੁੱਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਉਹ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੰਗ ਬੜੇ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਕਵਿਤ ਨੇ, ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਗਨਕਾ ਉਧਰੀ ਹਰ ਕਹਿ ਤੋਤ।
ਤੋਤਾ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾਲ ਗਨਕਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਨਕਾ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾਲ ਤੋਤਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਖਸਮਾਂ ਵਾਲੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਪਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕੈ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲ ਹਾਰ ਪਰੋਤਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਉਹਦਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਸਮਾਏ ਸੀ, ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇੜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸੁਖਮਣੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਬੇੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਰਣ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ, ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ। ਪਾਰ ਉਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਜਦੋਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਸੀ ਗਨਕਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਜਾਣ ਚੱਕ, ਗਨਕਾ ਵਾੜੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ, ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕੈ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲ ਹਾਰ ਪਰੋਤਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਠੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਅਵਧੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓ ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਹੋਏ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ, ISI ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਮੰਦਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਮੰਦਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਦੇ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ, ਉਹ ਹੋਏ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪੜਵਾਉਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਹਿੰਮਤ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੋਟੋ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਕਰਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਨੇ ਹੀ ਮੈਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਨਕਾ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਐਸੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਯਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਠੱਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਯਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਧੂ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੰਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਨਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਮਿਠਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ, ਬੱਚੀਏ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗੇ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਹਨਤਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ
धी भैन वखाणे। अपने घर वाली नाल प्रेम चाहिदा। पातशाह कहंदे कोई दो राय नहीं है, गृहस्थ दा मार्ग ऐसा बनाया। पर गैर इस्त्री कोई हम उम्र है तो उन्होंने भैन समझ, वड्डी नूं माता समझ, छोटी नूं धी समझ। क्योंकि जे तूं लोकां दे परिवारां नूं इन्हां नज़रां नाल वेखेगा तो लोग भी तेरे परिवार नूं इदां ही देखणगे। जे किसी दी धी भैन नूं मैला वेखेगा तो बाजार अपणियां ने भी जाना है, ख्याल रखी। बाहर अंदर दे सारिਆਂ ਦੇ परिवार निकलते हैं। जिद्दां दी तेरी वेखनी है संसार कहंदे उदां ही वेंदा तेरे वाल। तेरी देखनी साफ हो गई तो संसार तेरे वाल ठीक वेखेगा। खैर काम विच गलतान रहन वाली इस्त्री सी। सचो सच उस महापुरुष नूं दस दिता, ऐन सचो सच दस दिता। गण का बहुतियां पतियां वाली ने, बहुतियां मर्दां दा संग करन वाली ने उन्होंने दस दिता भी आ कर्म करदी हां। हुण उस महापुरुष नूं तरस आ गया, डुबदी नूं तारना ते बेड़ी की है। एक रोज तुसीं पढ़दे जे वाहिगुरू नाम जहाज है। बेड़ा की है, जहाज की है, दुखों तो पार करन लई ओह वाहिगुरू दा नाम है। हुण जे ते कोई अधूरा साध हुंदा, जिद्दां अजकल जिहड़ा मर्जी गुरु बन जांदा, वो कहिंदा भी मेरा नाम ही जपी जाओ काम बन जाना है। साधु सी पूरा हरि दे नाम दा, सब नूं हरियां भरियां करन वाले नाम दा उपदेश दिता उस महापुरुष ने। हुण साधु कोल एक तोता सी। जदों भी साधु ने राम राम हरी हरी करना ते तोते तुहानूं पता ये समर्था रखते ने, रीस नाल बोलण लग पैंदे ने। वो तोता हर हर नाल ही करदा सी, राम राम नाल ही करदा सी। वो तोता साधु ने दे दिता उस वेशवा नूं ते दिता, तां भी जदों ये तड़के राम राम करेगा तो इहदी अख खुलेगी तो रीस ना ये भी राम राम जप लिया करेगी। गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी की बाणी की कुंजी अखवाउण वाला बाबा गुरदास, जिन्हों ये माण प्राप्त है। जिंदरा कोई भी कुंजी तो बिना नहीं खुलता। ਇਹਦੀ बड़ी डूंघाई है गुरु ग्रंथ साहिब की। ਇਹਦੀ समझ भाई गुरदास दियां वारां नाल ही आउंदी है। यही कुंजी है जिहड़ी जिंदरा खोलदी है। दुरमत देख दयाल होए, हथों उसनूं दितुन तोता। दुरमतिया सुभाਅ सी, मनमतिया सुभाਅ सी। राम नाम उपदेश कर, खेल गया ए वणज सुहोता। राम दे नाम दा उस वेसवा नूं उपदेश दे दिता। कहंदे आप जपिया कर, ये तोता जपदा, इहदे नाल जपिया कर, इनू जपाया कर। हुण तोते ने तड़की जिवें आम ही कुकड़ मांग दिंदे, तोते नूं आदत पाई सी। साधु अमृत वेले उठदा सी, तोते ने भी तड़के उठ के राम राम करना, वाहिगुरू वाहिगुरू करना। वेसवा की अख खुल जानी, चूरी बनाउणी, तोते नूं छकाउणी, नाल नाल उहदे नाम जपना। हुण समा ऐसा बन गया, एक दिन तोते की आवाज़ ना निकली ते वो वेसवा ने पिंजरा खोलिया, हथ पा के चूरी रखन लगी। देव ने तैसी हुई, हथ दे उत्ते महसूस होया कोई कंडा चुभिया है। दीवे दी लाट फड़ के पिंजरे कोल कीती, की वेंदी है, पिंजरे विच कोई सप चढ़िया है, सप बैठा है। तोता मोया पिया ते उसे सप ने इहदे हथ ते डंग मारिया है। जहर दा कुछ ऐसा असर होया, धरती ते डिग पई है। पर राम दा नाम जप रही सी, कोई सी नहीं निकलिया, कोई हा नहीं निकली, ते जुबान विचों राम राम ही निकली गया है। ते भाई गुरदास हो महापुरुष ये गल आखण लगे, लिव लगी तिस तोते हो नित पढ़ावै करे अछोता। पतत उदाहरण राम नाम
ਦੁਰਮਤ ਪਾਵ ਕਲੇਵਰ ਧੋਤਾ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਾਹ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਬਣ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਗਨਕਾ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਉੱਤੋਂ। ਡੰਗ ਵੱਜਾ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਿਕਲੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜਮਜਾਲ ਤੋੜ। ਨਰਕੈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਦ ਸੋ ਗੋਤਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜਮਜਾਲ ਤੋੜ, ਨਰਕੈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਦਸ ਗੋਤਾ। ਗਈ ਬੈਕੁੰਠ ਬਿਬਾਨ ਚੜ, ਨਾਉ ਨਰਾਇਣ ਛੋਤ ਛੋਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵਿਵਾਨ ਤੇ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਤੋਤਾ ਮੁਕਤ, ਗਨਕਾ ਮੁਕਤ, ਥਾਉ ਨਥਾਵੇਂ ਮਾਣ ਮੜੋਤਾ। ਇਉਂ ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 8 ਪਹਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੰਡਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਇੱਥੇ ਤੋਤਾ ਵੀ ਰੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਤਰਿਆ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਗਨਕਾ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵੀ ਤਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗਨਕਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਨਾਮ ਦੇ ਰਟਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਨਕਾ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਸਾਖੀ, ਸੁਣ ਸਾਖੀ ਮਨ ਜਪ ਪਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਸਾਖੀ ਮਨ ਜਪ ਪਿਆਰ, ਅਜਾਮਲ ਉਧਰਿਆ ਕਹਿ ਏਕ ਬਾਰ। ਸੁਣ ਤੂੰ ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਸੁਣ ਤੂੰ ਗਨਕਾ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਸੁਣ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਤ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਔਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗਨਕਾ ਉਧਰੀ ਹਰ ਕਹੈ ਤੋਤ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਖੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਸੁਣ ਸਾਖੀ ਮਨ ਜਪ ਪਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੇਗਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਲਵਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਸੋਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਸਾਖੀ ਜਪ ਮਨ ਪਿਆਰ। ਜਪਿਆ ਕਰ, ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਔਰ ਗਨਕਾ ਦਾ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣ ਸਾਖੀ ਮਨ ਜਪ ਪਿਆਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਨਕਾ ਉਧਰੀ ਹਰ ਕੈ ਤੋਤ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਵੇਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਜਿਹੇ ਸਿਮਰਤ ਗਨਕਾਸੀ ਉਧਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਜਸ ਉਰਧਾਰੋ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਗਨਕਾ ਵਰਗੀ ਪਾਪਣ ਵੀ ਉਧਰ ਗਈ, ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਵੱਡਿਓਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਦਲਿੱਦਰ ਹੈ, ਗਮੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
सारे ही दुखों कलेशां का नाश हो जाता है। हुण की तोता तर सकता है? हर के भजन, हर के भजन कौन कौन ना तारे। वाणी पढ़िओ किते, हर के भजन कौन कौन ना तारे। कौन नहीं तर सकता कहते उहदे भजन विच। खग तन, मीन तन, मृग तन, बराह तन। खग तन, मीन तन, मृग तन, बराह तन, साधु संग उधारे। खग पंछी, किते पंछी भी साधुआं दी गुरां दी संगत विच नाम सुन लवे, उहनूं विचार करनी नहीं आउंदी, वो भी तर जांदा है। खग तन, मीन तन, किते मच्छी भी किसी महापुरुष दे इर्द गिर्द सरोवर च स्पर्श पा लवे ना, किते उहनूं भी ये आवाज़ सुनाई पै जावे, किते उहनूं भी उहदा नाम याद आ जावे ते वो भी मुक्त। मीन का भी उधार हो सकता। मृग चौहां लत्तां वाले जानवर, हिरनातक। महाराज कहते तू दस ते सही, हर के भजन कौन कौन ना तारे। क्वेश्चन मार्क है, कौन कौन नहीं तरिया। मच्छियां तर जांदियां ने, पंछी तोता, कोई भी पंछी, कोई भी खग वो तर जाता है। दुनिया ते कोई ऐसा नहीं जेड़ा साधु दे संग विच तरदा ना होवे। बराहा तन, सूर आदक भी तर जाते हैं। सूर गंदगी का प्रतीक है, गंद विच ही मूँह मारदा जदों वेखो। ऐसे ऐसे सूरां वर्गे मनमुख जिहड़े निंदा च ही मूँह मारते ने, किते शरण आ जाण वो भी तर जाते हैं। जिवें पशु पंछियां जो सब तो गंदा सूर नूं कहंदे ना, क्यों जी गंदगी खांदा है। आपां जिन्ने भी बैठे अपने जो सब तो मैला वो है जिहड़ा निंदिया करता है, वो सूर वांगू गांधी खा रहा लोगों का। ते बापू ने साफ कहा, निंदा भली किसा की नाही, मनमुख मुगत करन। मूँह काले तिन निंदका नरके घोर पवन। पर जे वो शरण आ जान उन्हां दा भी उधार हो सकता है। पातशाह कहंदे कोई भी है, देव कुल, दैत कुल, यक्ष, किन्नर, नर, सागर उतरे पारे। किन्नर कौन ने? कुबेर दे दरबार विच, कुबेर देवता है ना एक, कुबेर दे दरबार विच ये किन्नर रहिंदे ने। और बाणी विच ये फरमान आउंदा है, जिहड़े यश ने ना, यश देवतियां चों एक जाति है, वो भी कुबेर दे नौकर चाकर ने, खास दास ने। ये देवतियां दीयां श्रेणियां गिणियां भी बंदा ते तरदा ही है। देवते भी उहदे नाम तो बिना नहीं तर सकते। मतलब की है? पत्थरां दा देवतियां दा नाम जपना छड्डो ते आप हरी दे नाम नाल तरदे ने। तू मूरतां अगे बैठा रहना, तू पत्थरां नूं पूजी जाना। पातशाह कहंदे अठे पैर उहदा सिमरन करो। किन्नर, किन्नर एक ऐसी जाति है, कुबेर दे दर ते ये रहिंदे ने। कहंदे इन्हां दा जिहड़ा धाड़ा है, वो धाड़ा है ना जिहड़ा इन्हां दा, उहदे बारे जिक्र आउंदा है भी धड़ मनुख वाला ते मूँह घोड़े वाला है। हुण असीं कहांगे हो नहीं सकता, बिल्कुल ये नहीं हो सकता, पर बाणी विच जिक्र आउंदा है। हुण साइंस कह रही है सिर्फ 9 प्लैनेट ने, की कह दिता? इहदे गां कुछ नहीं हो सकता। बंदे दी उपज है ना साइंस, इहदे गां नहीं कुछ हो सकता। ते गुरु नानक साहब कह रहे ने पातालां पाताल, लख आगासां आगास। जो साइंस नूं नहीं दिखता वो गुरु नूं दिखता है। अज 9 तो इन्हां कई प्लैनेट लभ लए ने, अज हौली हौली खोज कर रहे ने, पर खैर किन्ने क लभणगे? ब्रह्मंड का कोई अंत नहीं है। हुण तुसीं आखोगे भी लै झक्खां झक्खां मारी जांदे ने, झूठ बोली जांदे ने, किन्नर कित्थों आ गए? मूँह घोड़े दा ते धड़ बंदे दा। ते बाणी विच आउंदा कई कोट जख किन्नर पिसाच। एक नहीं करोड़ां ने। मतलब वो सानू नहीं दिखते, गुरु नूं दिखते ने। वो ब्रह्मंड सानू नहीं दिखता, गुरु नूं दिखता है। हाँ जे बाणी च पंक्ति ना हुंदी ते फिर मैं कह सकदा भी ये झूठ है,
ਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਚੰਮ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸ਼ੂਕਰ ਮ੍ਰਿਗਾਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਸਭ ਜੋਨੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਰ ਵੀ ਤਰ ਗਏ, ਯਕਸ਼ ਵੀ ਤਰ ਗਏ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਰ ਗਏ। ਇਹ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਨਕਾ ਵੇਸ਼ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਚੋਂ ਸੂਰ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਿਆ। ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਚੋਂ ਗਿਰਦਾਦਕ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਮਾਸ ਨੋਚ ਨੋਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਜਪਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਸਾਚ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਸਿਤ ਮਾਸ, ਅੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਦਿਕ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਸਾਚ ਵੀ ਤਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਚ ਜੋ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਊਸ਼ ਵਲੇਟ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਦ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਗਿਆਨਾ ਸੋਹ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤਰਕ, ਹਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਤਰਕ, ਹਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤਰਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ 400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਵੀ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਚੜਿਓ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਆਹ ਹਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਵਾ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਦੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਖ ਨਾ ਲਾਓ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤੇ ਗਾਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹੀ ਤਰਕ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਉਹ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਲਾਇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਪੂ। ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾੜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਮਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ। ਜੋ 400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਉਹ ਹੈ। 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਇਆ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਖੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਪਾਂ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਸੁਣ ਲਵੋ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਤਰੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਕੋਈ ਚੰਮ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ,
साधुआं दी गुरमुखां दी संगत करो और सिखो किवें चौंकड़ा ला के गुरु नानक दा नाम सिमर के ये दुनिया तो तरदे ने। चंगे बंदियां दी संगत करो। महाराज कहंदे पार उतारा ते हो सकदा है, पर होवेगा किवें? आखन लगे वो जेड़ा प्रभु परमात्मा परमेश्वर है, गुर अपने ऊपर बल जाइए, वारे बलहारे जाओ ओदे गुण गाओ जी। किन्ना क चिर गाइए? कहंदे 8 पहर हर हर जस गाइए। 8 ही पहर हर श्वास दे नाल, साह दे नाल। जिद्दां आपां अपने परिवार नूं सदा चेते च वसा के रखदे ना, बच्चे चेते विच रहिंदे ने, माया चेते विच रहिंदी है, अलार्म लाउणा, तड़के काम ते जाना, जॉब चेते विच रहिंदी है। इदां कहंदे हत्थों पैर उहनूं चेते विच रखो। जे न्याणे नहीं भुलदे, नोट नहीं भुलदे, जॉब नहीं भुलदी, ते खसम क्यों भुलदा जिन्हें बच्चे दिते ने, जॉब दिती है, ये शरीर दिता है, ये तख्तो ताज दिते हुए ने, खुशियां खेड़े दिते ने, उहदा चेता क्यों भुल जाता है? 8 पैर उसनूं गाउणा पैना है। अगे पातशाह फरमान करते ने, सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी। याद रखियो सारियां दा मालक वो है, सारियां दे सिर दा स्वामी वो है। वो गुरु स्वरूप होके सरगुण है, जोत रूप होके वो निर्गुण है, इंद्रियां दा विषा नहीं, दिखदा नहीं। जदों सरगुण है तो नजर ही आउंदा गुरु नानक साहब दे रूप विच। ते जे भगत जिद कर लैण ते नामदेव जी कहंदे मैं निर्गुण भी वेखिया है, प्रगट होके दर्शन दे दिंदा। बाणी कहंदी है, कहंदे मेरे अल वेख के वो हसिया भी है, नामे देख नारायण हसे, देख के हसिया भी है। महाराज कहंदे अपने सिर दे स्वामी नूं, खसम नूं सिमरो। सगल घटा का अंतर जामी। हुण असीं कह दिंने भी असीं ते सिमरांगे, पर उहनूं पता लगदा भी असीं उहनूं याद करदे हां। सगल घटा का अंतर जामी। हर एक घट दी, हर एक अंदर दी, हर एक अंतशकरण विच की चल रहा है उन्होंने सारी खबर है। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं जिथे उहदी पहुँच नहीं है। वो चंगी तरह तेरी करनी नूं, कर्म नूं, करतूत नूं वेखदा है। अंदर दी जानने वाला वो परमात्मा है। तू जप ते सही, वो जवाब देवेगा। तू एक कदम पुट पाई, गुरदास कहंदा वो सैकड़े पुट के तेरे वल आवेगा। अजाई नहीं जाता सिमरन। आखन लगे रहाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत। समय की समाप्ति है तकरीबन। आप संगतां दी इन्नी एकाग्रता है, 1.5 घंटा झट ही लंघ गया, क्योंकि गुरु के जस विच बरकत ऐसी है, आनंद विच समा मुक जाता है। मैं आखिरी अर्थ करके समाप्ति करा। कहंदे देखो जदों जपोगे ना, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, जपदियां जपदियां एक दिन ऐसा आवेगा चस्का पै जाता उहदे नाम का, जिवें फरीद जी नूं पिया। फिर शक्कर नालों भी नाम मिठा लग्या। चरना की प्रीति पैदा हो जाती है। जदों किसी नूं याद करते रहिए तो वो आदत पै जाती है दिल नूं। फिर जिदन याद ना करिए उस दिन मन भी दुहाई पाउंदा भी अज नितनेम रह गया, अज जपजी रह गई है, रहनी नहीं सी चाहिदी। तो जे याद ही ना करिए प्रीति नहीं जे पैंदी। आ तुसीं बाहर रहिंदे जे ना, मैं इंडिया कई बार सुनिया, वो साडा रिश्तेदार दे बाहर चलिया गया, उहदा लहू चिट्टा हो गया। उहदा मतलब ये हुंदा भी मैनूं फोन फान नहीं करदा, मैनूं याद नहीं करता। तो जे याद करदा हुंदा तो फिर प्रेम बनिया रहिंदा। रब दी भी खेड ऐसी है, याद करोगे तो यारी बनी रहेगी, नहीं तो उन्हें कह भी लहू चिट्टा हो गया, मेरियां बख्शियां दातां च भुल गए ने मैनूं। याद कीतिआं प्रीति पैदा हो जाती। याद ही नहीं करते तो कोई प्रीति नहीं करेगा। वो साडा भी सुभाव है,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗਾਂ ਜਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਕਾਰੇ ਵਿਵਹਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਚੀ ਪੂਰਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਨਿਰਮਲ ਰੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਚੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ, ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਿਰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾ ਲਓ। ਪਵੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਠੋਂ ਪਹਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਠੋਂ ਪਹਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੇਗਾ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ ਕਿਵੇਂ? ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੋਗ ਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿਮਰਦੀਆਂ ਰੀਸ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੈਠ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਰੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਵੇਗਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਭ ਆਚਰਣ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਇਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੋ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। हे परमात्मा, साडे दीना ते गरीबां ते दयालु हैं, तू किरपा कर। ते की करना कर? नानक मांगै संतर वाला। साधुआं दे चरनां दी धूड़ी बख्श, संगत बख्श, भाव के संगत बख्श। सत संगियां दे चरनां दी धूड़ी बख्श। साधुआं दी सानू संगत बख्श। की कारण है? क्योंकि साधुआं दी संगत विच खसम नूं खुश करना सिख लईदा है, गुरु नानक नूं खुश करना सिख लईदा है। और संगत उन्हां साधुआं दी दे जिहड़े तेरे नाल जोड़दे ने, जिहड़े अपने आप नूं गुरु अखवाउण, उन्हां तों किनारा करना है। साडे गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने गुर इतिहास गुरबाणी दा अदब करिए, खंडे बाटे दी पौल लईए, गुरु वाले बणीए। सैकटरी साहब आप नूं दसणगे कल दे समागम किथे ने। दास विचारां नूं संकोच के इत्थे ही समाप्ति करे। भुल चुक दी खिमा। ये दो पंक्तियां पढ़ के आपां फतेह बुला दईए जी।
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਸੰਤਰ ਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।